جی السلام علیکم۔ جی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ آئے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ عادل صاحب کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ سید عادل حسین شاہ وہ میرے سالے کا لڑکا ہے، میرا بھتیجا بھی ہے۔ وہ ایک ہونہار لڑکا ہے، بہت ہی ایماندار لڑکا تھا ہمارا، بہت ہونہار لڑکا تھا۔ تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے، اس نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور جس کے لیے ہمیں فخر ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ دکھ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے فخر ہے۔ ہمارا جو عادل صاحب ہیں وہ مرے نہیں ہیں۔ دکھ ہوتا ہے، ماتم منایا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں۔ ہمارا عادل صاحب شہید ہوئے ہیں انسانیت کو بچاتے بچاتے، تو ہم اس کے مرنے پہ فخر کرتے ہیں، نہ کہ ماتم مناتے ہیں۔ اور یہ جو بھی ہماری نوجوان نسل ہے، ان کے لیے ایک سبق ہے کہ جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو تو حق کے واسطے آپ اپنی جان پیش کر سکتے ہو، جیسے کہ ہمارے عادل صاحب نے اپنی قوم کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو عادل صاحب جو ہے یہ میرے بہت ہی عزیز رہے ہیں۔ اپنی پھوپھی کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ہی ساتھ رہتے تھے، اکثر 6 مہینے وہ جموں میں ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ جیسا کہ ان کا نام ہے، سید، سردار، عادل، عدل کرنے والا، حسین، خوبیوں والا، اور شاہ وہ دل کا بادشاہ تھا، جو اس نے آج دنیا کو دکھا دیا کہ وہ واقعی وہ دل کا بادشاہ تھا، اور وہ ہمارے دلوں پر ہمیشہ رہتی دنیا تک راج کرے گا۔ اس سلسلے میں ہم جو یہ واقعہ پیش آیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ انسانیت کا قتل تھا۔ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو یہ مختصر سا اپنے عادل صاحب کا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ باقی آپ نے پوچھا، میرا تعارف یہ ہے، میں شریف بخاری، میں کوکرناگ لارنو سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، بس اتنا میرا تعارف ہے، مجھے لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ آج آپ آئے ہو، آپ کی وساطت سے میں ان تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تعزیت میں تھے اتنے دنوں، جو بھی آئے فرداً ہم نے ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا آج میں چاہتا ہوں کہ میں فارملی ان سب آدمیوں کا، ان سبوں کا شکریہ ادا کروں۔ وہ کشمیری میں ایک کہاوت ہے، مومت چو مشن آمد چن مشن کے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جو تعزیت کے لیے آتے ہیں ان کو ہم مرتے دم تک نہیں بھولتے۔ اور جو لوگ ہمارے پاس، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارے ساتھ رہے، ان میں سب سے سیر فہرست جناب نریندر مودی صاحب تھے، جنہوں نے جناب امت شاہ صاحب کو بھیجا اور خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے۔ اور جو بھی ہمارے یہاں آئے
उनका मैं सबों का नाम तो नहीं लिख सकता, लेकिन चंद एक जो भी हैं उनका नाम यहाँ लेना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मोहतरमा डॉक्टर दरख्शां अंदराबी साहिबा, रविंदर रैना साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन जनाबी सुनील शर्मा साहब, जनाब अशोक कोल साहब, जनाब मंजूर अहमद भट्ट श्रीनगर वाले, कांग्रेस डेलीगेशन जिसकी क़यादत जनाब अब्दुल हमीद करा साहब कर रहे थे, हाँ तारिक अहमद करा साहब, सॉरी, DPAP डेलीगेशन जिसकी क़यादत शबनम शफीक साहब कर रहे थे, सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब, मोहम्मद अल्ताफ़ ठाकुर साहब, सलमान अली सागर साहब, सोफ़ी मोहम्मद यूसुफ साहब, सईद अयूब साहब HYC हैदराबाद, नासिर असलम वानी साहब, अल्ताफ़ अहमद कल्लू साहब, डेलीगेशन पहाड़ी कल्चर वेलफेयर फोरम मियाँ अल्ताफ़ साहब, आगा रहुल्ला साहब, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब, ANC के लीडर जनाब मुज़फ़्फ़र शाह साहब, इन सबों का मैं अपनी तरफ से और आदिल शाह साहब, आदिल हुसैन शाह साहब की फैमिली की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये आए, इन्होंने हमारे मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ शाना बाशाना खड़े रहे, ताज़ियत की, और जो भी इन्होंने हमारे लिए जो भी मदद की उसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ासकर एकनाथ शिंदे साहब जिन्होंने कैश में भी मदद किया और ये भी वादा किया कि वो इनका घर भी बना कर देंगे, और BJP लेड गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ासकर डॉक्टर दरख्शां अंदराबी साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस एक बच्चे को रोज़गार मुहैया किया, जो हम कभी नहीं भूलेंगे और हमें हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा जिन्होंने भी जो भी कुछ मावनत की उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मंजूर भट्ट साहब अभी फ़ोन कर रहे थे मुझे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने उनको ये भी कहा कि जब कोई ज़रूरत होगी, इस वक्त हमें आपके दुआओं की ज़रूरत है, और हमारे इस बच्चे के लिए दुआएं करते रहना। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। जब भी ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह मंजूर साहब हम आपको कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे साथ फ़र्दन जितने भी हज़ारों आदमी आए, उन सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस मुसीबत घड़ी में हमारे साथ, हमारे फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत की, हमारे पास आए, उनका हम एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बस बाकी वस्सलाम।